I am M. Sunendran, working in Mount Zion Matriculation School, Pudukkottai. Learning objectives are transformation of energy, law of conservation of energy. Transformation of energy. Energy exists in many different forms. For example, suppose if you have a small rubber ball, it is in potential energy. After throw a ball, it is changed into kinetic energy. So here one form of energy can be changed into another form. Okay, before in your hands potential energy, after you throw a ball, change it into kinetic energy. The change of one form of energy into another form of energy is known as transformation of energy. So here you can notice the energy can be changed one form to another form. So this is called a transformation of energy. Potential energy changed into kinetic energy. A ball held at a height has a potential energy. Okay, when the ball is released from a height, the potential energy of the ball is gradually changed into kinetic energy. So here one picture you can notice that before a ball in hands, it is in potential energy. After release a ball, it is come to earth. So this position it is called kinetic energy. So here you can notice the two energies. Before it is in hands, potential energy. After releasing, it is changed into kinetic energy. Kinetic energy changed into potential energy and back into kinetic energy. So this example, three types of energy changes. Kindly note down. Swing is an example of converting kinetic energy into potential energy and back into kinetic energy. So three types of energy doing in this activity. So is in a simple pendulum. Okay, so in this picture you can notice them. For example, this girl, this position potential, this is kinetic potential, again kinetic. Okay, so movement அதாவது கைனெட்டிக்னா என்ன அப்படின்னாக்க மோஷனில் இருந்து அது கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் போய் ஸ்டாப் ஆகிட்டு அப்புறம் ரிட்டர்ன் வருது பார்த்திங்கன்னா அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அதாவது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு ஹைட்டில் பொசிஷன் அந்த இடத்துல நிற்கிறது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ மூமெண்ட்டில் இருந்தால் அது கைனெட்டிக் எனர்ஜி. இது நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். மூமெண்ட்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் தென் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. Potential energy changed into kinetic energy. A high dive is an example of transferring potential energy of the diver into kinetic energy. So in this picture you can easily notice that this person before standing at a stage that is called a potential energy. After diving, this position motion it is doing. Okay, so this is called kinetic energy. அதாவது ஒரு மோஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, மேலேருந்து கீழே விழுகிறார். ஸோ திஸ் பொசிஷன் இட் இஸ் கால்டு கைனட்டிக் எனர்ஜி. மறுபடியும் சொல்கிறேன், கைனட்டிக் எனர்ஜினா ஒரு இயக்கம் இருக்கணும், ஒரு மோஷன் இருக்கணும். Okay, you can easily understand. Before potential energy, after change into kinetic energy. Hydroelectric powerhouse. Hydroelectric powerhouse. So we will now describe the energy transformation which take place at a hydroelectric powerhouse. At a hydroelectric powerhouse, a dam is built on a river. So many students visited a dam, and at the same time you can notice some of the dams are producing electricity. How they are producing, so you can easily understand by this way. The river water collects behind the dam to form a reservoir. Okay, அதாவது வந்து டேம் பின்னாடி ஸ்டோர் இப்போ வந்து பார்த்துட்டு இல்லைங்களா, எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இப்போ நம்ம திருச்சிக்கு போயிருப்பீங்க, அங்கே போனீங்கன்னா என்ன இருக்குது, கல்லணை டேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கல்லணை இருக்குது. அதேமாதிரி மதுரை போனீங்கன்னா வைகை டேம் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதில் மேட்டூர் டேம்னு நிறையா இருக்குது. ஸோ அது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க பிஹைண்ட் த டேம். ஸோ தட் பொசிஷன் இட் இஸ் கால்டு ரிசர்வியர். வாட்டர் ஸ்டோர்டு பிஹைண்ட் த டேம் ஹேஸ் ஏ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அப்போ அந்த வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. பட் as such this potential energy is of no use to us. ஆமாம், இப்போ வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தா அதில் யூஸ் இருக்கா? நோ யூஸ். அது என்ன பண்ணணும்,
ஒன்று நமக்கு அந்த வாட்டர் டேமை ஓப்பன் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த வாட்டர் ரிலீஸ் ஆகும், அந்த வாட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் அதர்வைஸ் அந்த ரிலீஸ் பண்ணும்போது டர்பைன் கீழே இருக்கும், அது ரொட்டேட் ஆகும்போது நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அது இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்கலாம். If, however, this water is allowed to fall from its great height, இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா, பொதுவாக வந்து டேம் வந்து ரொம்ப ஹைட்டில் இருக்கும், அங்கேருந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரீச் ஆகும். ஸோ தட் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் வாட்டர், அதாவது என்ன அப்படின்னாக்கா பிஹைண்ட் த டேம், அந்த டேமுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சேஞ்சஸ் இன்டு கைனடிக் எனர்ஜி. அதாவது அந்த டேமில் இருந்து அந்த வாட்டர் ரிலீஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அப்போ இங்கே ஒரு இயக்கம் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கைனடிக் எனர்ஜி. This kinetic energy of the falling water is used to drive huge water wheels or turbines which are connected to electricity generators for producing electricity. Okay, next picture காமிக்கிறேன், உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். Thus, at a hydroelectric powerhouse, the potential energy of water is transformed into electrical energy. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா, that is potential energy changed into electrical energy. See, you can easily understand from this GIF image the transformation of energy taking place at a hydroelectric powerhouse. இங்கே அந்த hydroelectric powerhouseல என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது. See here, first this part, this is the behind the dam. This position it is called a potential energy, அதாவது இந்த part. Okay, potential energy. After releasing the water start to go in this way. So இங்கே ஒரு இயக்கம் இருக்கு, motion இருக்கு. So kinetic energy. Second point. Next, electrical energy. Here, a turbine wheel is rotating. Flow of water, huge flow of water, fast moving falls on the wheels or turbine. It start to rotate. So here, electricity produced. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா electricity produce ஆகி என்ன ஆகுது, வயரில் இங்கே மூவ் ஆகுது. ஸோ three type of energy producing when dam. Okay, so potential energy, kinetic energy, and electrical energy. So this is transformation of energy. Next we are going to discuss about thermal powerhouse. இதுவும் அதே மாதிரி தான், ஒரு ஸ்மால் சேஞ்சஸ் மட்டும். See, at a thermal powerhouse coal is used. இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, கோல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் நம்ம வாட்டரில், அதாவது டேமில் என்ன யூஸ் பண்ணோம், வாட்டர் யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, when a coal is burned, the chemical energy, பொதுவாக வந்து கோல் வந்து என்னன்னா கெமிக்கல் எனர்ஜியாக இருக்கும், is changed into heat energy. ஸோ இங்கே என்ன ஆகும், இந்த கோலை எரிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். திஸ் ஹீட் எனர்ஜி கன்வெர்ட்ஸ் வாட்டர் இன்டு ஸ்டீம். அப்போ அதில் வந்து என்னென்னு பண்ணால் உங்களுக்கு வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த ஹீட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த வாட்டரை பாயில் பண்ண ஆரம்பிக்கும். பாயில் ஆச்சு என்ன ஆயிரும், நீராவி ஸ்டீம் ஆரம்பிச்சிடும். திஸ் ஹை ப்ரெஷர் ஸ்டீம் டர்ன்ஸ் த ஸ்டீம் டர்பைன் சேஞ்சஸ் த ஹீட் எனர்ஜி இன்டு கினெட்டிக் எனர்ஜி. அப்போ என்னாகும் நடக்கும்னா அந்த ஹீட் எனர்ஜி பார்த்தீங்களா, அதாவது இந்த ஸ்டீம் வாட்டர் இன்டு ஸ்டீம், அந்த ஸ்டேஜ் என்ன ஆகும்னா அதை மூவ் ஆகி பக்கத்தில் இருக்க டர்பினை அந்த ஸ்டீம் வந்து புஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா கைனடிக் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. The turbines run electricity generators which convert kinetic energy, kineticனா என்ன, மோஷன் இருக்குது, into electrical energy. அதுக்கப்புறம் எதுவாக மாறுது, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாறுது. It is changed into electrical energy. Thus at a thermal powerhouse, chemical energy of coal is changed into heat energy which is further converted into kinetic energy and electrical energy. So simply we will say here chemical energy. See here, chemical energy, this part chemical energy change into heat energy. அப்போ இங்கே நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் சரியா, அந்த ஹீட் ஆகுது ஹீட் எனர்ஜி. கைனடிக் எனர்ஜி, இந்த ஸ்டீம் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, இந்த ஸ்டீம் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அந்த டர்பைன் வீலாக ரொட்டேட் பண்ணுது. இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீலாக ரொட்டேட் பண்ணது. ஓகே, ரொட்டேட் ஆகுது. தென் இந்த ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி கோஸ் டு த்ரூ ஒயர்ஸ். ஸோ இங்கே அப்போ ஃபோர்ஸ் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகுது. கெமிக்கல் எனர்ஜி, அதாவது கோல், ஹீட் எனர்ஜி, ஸ்டீம். இந்த ஸ்டீம் ஆகும், அந்த வாட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த வாட்டர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஹீட் பண்ணுது. ஹீட் பண்ணும்போது அங்கே வந்து ஸ்டீம் என்ஜின் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஸ்டீம் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அந்த டர்பைன் வீலை ரொட்டேட் பண்ணுது. தென் ரொட்டேட் ஆகும்போது அது கைனடிக் எனர்ஜியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், அதாவது வந்து கைனடிக் அப்படின்னாவே மோஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். தென் சேஞ்ச் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. அப்போ 4 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இங்கே கன்வர்ஷன் ஆகுது. From the above discussion we conclude that
one of the important characteristics of the energy is that can be transformed or changed from one form to another. இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லா எக்ஸாம்லையும் என்ன ஆகுது, ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு மூவ் ஆகுது. அப்போ இந்த இடத்துல எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது. ஒன்று பொட்டன்ஷியல் சேஞ்ச் இன்ட்டு கைனடிக் எனர்ஜி, ஆர் chemical energy change into heat energy, after change into electrical energy. So many transformation of energy is happening. So we will now discuss some of the important transformation of energy and the applications which bring about the transformation of energy are called energy converts. இங்க எனர்ஜி ஆகுதுன்னா எனர்ஜி கன்வெர்ட்ஸ் ஆகுது. அது என்னென்னு பார்க்கலாம். யூசிங் எனர்ஜி கன்வெர்ட்ஸர்ஸ், அதாவது இங்கே எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகுது. என்ன ஆகுது? A motors converts electrical energy into mechanical energy. இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஃபேன் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இப்போ ஃபேன் ரன் பண்ண என்ன தேவை? எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தேவை. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்ட்டு அப்போ இங்கே மோஷன், ஃபேனை ரன் பண்ணாது பார்த்தீங்களா, சுற்றுது. அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது? மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. அதான் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண, இது அந்த மாதிரி இந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி நான் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மெக்கானிக்கல் எனர்ஜினா என்ன அப்படின்னாக்கா, சேம் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அண்டு கைனட்டிக் எனர்ஜி ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. இந்த இடத்துல ரெண்டுமே நடக்கும். ஓகே, எலக்ட்ரிக் மோட்டார் இஸ் யூஸ்டு இன் எலக்ட்ரிக் ஃபேன்ஸ், வாஷிங் மிஷின், refrigerator, mixer grinder, hair dryer and many other appliances. இதில் எல்லாத்துலேயும் என்ன அப்படின்னாக்கா எனர்ஜி கன்வெர்ட்ஸ் நடக்குது. அது என்னங்கிறத என்ன டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேட்டர்ஸ். See this picture, a man trying to start to generate. இதை நீங்கள் நிறைய எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துருக்கலாம். நிறைய கடையில் சின்ன சின்ன ஸ்மால் ஷாப்லலாம் வச்சுருப்பாங்க. சப்போஸ் பவர் கட் ஆகிடுச்சுன்னா இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ a generator is the reverse case of an electric motor. இந்த இடத்துல இந்த ஜெனரேட்டர் ரிவர்ஸ் கேஸ் ஆகுது. என்ன? a generator converts மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இன்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. ஃபஸ்ட்டு இது என்ன ஆகுதுன்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது? கரண்ட் கிடைக்கும். அந்த கரண்ட்டை தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? கடைக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ again repeat, மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி changed into electrical energy when we used generators first. Next one is electric iron. An electric iron converts electrical energy into heat energy. இப்போ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அந்த அயன் பாக்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா எலக்ட்ரிக்கல் தானே யூஸ் பண்ணுறோம். பவர் தேவை. அப்போ இந்த பவர் நம்ம இன்சர்ட் பிளக் இன்சர்ட் சாக்கெட்டில் கொடுத்துட்டு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு பவர் கிடைக்கும். அந்த பவர் கிடைக்கும்போது என்ன உள்ளுக்க நிக்ரோம் காயில் இருக்கும், அது ஹீட் ஆகும். அந்த ஹீட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரெஸ்ஸை அயன் பண்ணுறோம். ஸோ ஹியர் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி சேஞ்ச் இன்டு ஹீட் எனர்ஜி. Electric bulb. An electric bulb, electrical energy is first converted into heat energy and then into light energy. அப்போ இங்கே பாருங்கள் 3 ஸ்டெப்ஸ் நடக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பல்பு எரியணும் அப்படின்னாக்கா என்ன தேவை? பவர் தேவை, எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா எலக்ட்ரிசிட்டி வரும்போது அடுத்து வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதாவது இந்த ஃபிலமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுக்கு பேர் ஃபிலமெண்ட், டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் பேர். இது வந்து ரொம்ப மெல்லிதாக இருக்கும், சரிங்களா? பட் இட் கேன் ஹோல்டு மோர் டெம்பரேச்சர், சரிங்களா? ஸோ தட் இட் இஸ் சேஞ்ச் இன்டு ஹீட் எனர்ஜி. அந்த ஹீட் தான் நமக்கு என்னவா கொடுக்குது? லைட்டாக கொடுக்குது. ஸோ 3 ஸ்டெப்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் எலக்ட்ரிக் பல்ப். again I repeat, electrical energy changed into heat energy, after changed into light energy. அதான் உங்களுக்கு கலர்ஸாக கொடுத்துருக்கேன், you can easily understand. Radio. In a radio set, electrical energy causes the diaphragm in the speaker to vibrate and produce sound. பொதுவாக நமக்கு தெரியும் சவுண்ட்னா என்ன அப்படின்னாக்கா ப்ரொடியூஸ் an ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னாக்கா வைப்ரேஷன் ஆனிச்சு அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஏ ரேடியோ ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ரேடியோ, ஹோம் தேட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன தேவை? ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பவர் தேவை. ஸோ அதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்ட்டு கைனட்டிக் எனர்ஜி. உள்ளுக்கு வந்து நிறைய ப்ராசஸ் நடக்கும், அது வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி. அண்ட் தென் சவுண்ட் எனர்ஜி. ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடையாது? அவுட்புட்டு இந்த ஸ்பீக்கர் வழியாக நமக்கு சவுண்டு கேட்கும். ஸோ 3 changes happening in the radio. Again I repeat, electrical energy changed into kinetic energy and then changed into sound energy. Okay. Car engine. The car engine converts the chemical energy of petrol into heat energy and then into kinetic energy or mechanical energy. அப்போ இங்கே பாருங்கள், இந்த கைனடிக் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். கைனடிக் எனர்ஜியாக இருக்கலாம்,
அல்லது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாகவும் இருக்கலாம். எகைன் ரிப்பீட் கெமிக்கல் எனர்ஜி. பெட்ரோல் வந்து கெமிக்கல் ஃபார்மில் இருக்கும். இது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அதாவது உள்ளுக்கு வந்து அந்த சேம்பரில் வந்து பெட்ரோலும் உள்ள ஏரும் வந்து மிங்கிள் ஆகும்போது அது ஒரு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், பர்ன் ஆகும். அந்த எனர்ஜி தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா இந்த வெஹிக்கிளை மூவ் பண்ண யூஸ் ஆகுது. இது வந்து எல்லா ஆட்டோமொபைல்ஸுக்கும் இதுதான் பேசிக் மெத்தடு. இது நீங்கள் ஹையர் செகண்டரியில் நிறைய படிப்பீங்க. ஸோ தட் கெமிக்கல் எனர்ஜி, பெட்ரோலு, ஹீட் எனர்ஜி, தென் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு கைனடிக் எனர்ஜி. அந்த மோட்டரும் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற டூ வீலர்ஸ் எல்லாமே இந்த மெத்தடு தான். நம்ம பெட்ரோல் போடுறோம் பார்த்தீங்களா, பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் சேம்பரில் போகும்போது அந்த பெட்ரோலும் ஏரும் பர்ன் ஆகும்போது அது நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கிது. அதுதான் கைனடிக் எனர்ஜி ஆர் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. ஸ்டீம் என்ஜின். இப்போ நம்ம பார்க்குற எல்லாமே இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரெயின்ஸ், பட் ஸ்டீம் இன்ஜின் இருக்குது. பட் ஓல்டன் டேஸில் என்ன வந்து ஸ்டீம் என்ஜின் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. இன் எ ஸ்டீம் என்ஜின் ஹீட் இஸ் யூஸ்டு டு பாயில் வாட்டர். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்கா, இங்கே பாருங்கள் வாட்டர் இருக்கும். இந்த வாட்டரை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாயில் பண்ணுறாங்க. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ். ஓகே, அட் எ ஹை ப்ரெஷர் டு டேர்ன் த ஷிஃப்ட் அண்ட் டிரைவ் த வீல்ஸ். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற வாட்டரை வந்து ஃபஸ்ட்டு பேர்ன் பண்ணுறோம். வென் வி யூஸ் டு கோல். சரிங்களா? அப்போ என்ன ஆகும், இந்த வாட்டர் இந்த ஸ்டீம் வந்து என்ன ஆகும்னா கோஸ் டு திஸ் டைரக்ஷன். என்ன அப்படின்னா இங்கே டர்பைன் இருக்கும். ஓகேவா? இங்கே என்ன ஆகும்னா பிஸ்டன் மாதிரி இருக்கும். அந்த பிஸ்டன் வந்து என்ன ஆகும்னா புஷ் பண்ணுது த ஹீட் எனர்ஜி இன்டூ கைனடிக் எனர்ஜி. கைனடிக் எனர்ஜி என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஒரு மோஷன் இருக்கணும், ஒரு இயக்கம் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆர் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாறுது. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது, 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட்டு கோல் யூஸ் பண்ணுவாங்க, தென் சேஞ்ச் இன்ட்டு ஹீட் எனர்ஜி. திஸ் ஹீட் எனர்ஜி சேஞ்ச் இன்ட்டு கைனடிக் எனர்ஜி இன் ஸ்டீம் என்ஜின். ஸ்டீம் என்ஜினை நீராவி என்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? செல் ஆர் பேட்ரி, இது நம்ம நிறைய இது பார்த்துருக்கோம் நம்ம வீட்டில். எஸ்எல் ஆர் பேட்ரி கன்வெர்ட்ஸ் கெமிக்கல் எனர்ஜி. அப்போ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கெமிக்கல் எனர்ஜி இருக்கும் இன்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. நம்ம இதை யூஸ் பண்ணும்போது எதுவாக நம்ம கன்வெர்ட் ஆயிரும், எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாறிடும். சரியா? பிஃபோர் இட் இஸ் இன் கெமிக்கல் ஃபார்ம், ஆஃப்டர் சேஞ்ச் இன்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபார்ம். சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர். A solar water heater traps sunlight and produce heat. இது வந்து நம்ம இந்த சோலார் பேனல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதே தான். என்ன ஆகுனாங்க, சன்லைட்டை ரிசீவ் பண்ணி என்ன ஆகும்னா அதில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகி அதில் வந்து வாட்டர் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் கன்வெர்ட்ஸ் லைட் எனர்ஜி இன்ட்டு ஹீட் எனர்ஜி. ஓகேவா? அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டில் வந்து லைட் எனர்ஜியை சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணி இதை என்ன பண்ணிக்கலாம், வாட்டர் நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து லைட் எனர்ஜி changed into heat energy, light energy changed into heat energy convert ஆகுது. Gas stove. A gas stove converts chemical energy. அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்க சிலிண்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது என்ன ஃபார்மில் இருக்கும், கெமிக்கல் எனர்ஜியாக இருக்கும். குக்கிங் பர்பஸ், இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, ஃபார் குக்கிங் பர்பஸ். அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ளேம் வருது பார்த்தீங்களா. ஸோ பிஃபோர் இட் இஸ் இன் சிலிண்டர் கெமிக்கல் ஃபார்ம், ஆஃப்டர் இட் இஸ் கம் டு இன் ஸ்டவ், இட் இஸ் சேஞ்ச் இன்ட்டு ஹீட் எனர்ஜி. அப்போ அந்த ஹீட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், குக் பண்ணிக்கிறோம். Law of conservation of energy. Energy can be transformed from one form to another. ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், எனர்ஜி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மூவ் ஆகுது. அக்கார்டிங் டு த law of conservation of energy, whenever energy changes from one form to another form, the total amount of energy remains constant. அதாவது வந்து ஒரு எனர்ஜி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறும் பொழுது வந்து எனர்ஜி வந்து கூடவோ குறைச்சி வரலாம். பட் ஆனால் என்னது, ஃபைனல் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். சரியா? திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா. இன் அதர் வேர்ட்ஸ், when energy changes from one form to another, no loss or gain of energy. லாஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது கெயினாக கூட இருக்கலாம். ஸோ another definition of law of energy is that energy can neither be created nor destroyed. எனர்ஜி என்ன பண்ண முடியும், ஒன்று உருவாக்கலாம் அல்லது அழிக்கவும் முடியும். ஸோ டியூரிங் த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு another, some energy may be wasted, but the total energy of the system remains constant, சேம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. சரியா? அதாவது வந்து எனர்ஜி வந்து லாஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம், இல்லை லாஸ் ஆகலாம், அல்லது கெயினாக இருக்கலாம், கெயின் இல்லாமல் இருக்கலாம். பட் நமக்கு ரிமைன் டோட்டல் ஆன்சர் என்னவா வருது, சேம்.
அல்லது கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிது. அதுதான் இதில் நம்ம பார்த்தது. கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இன் ஏ சிம்பிள் பெண்டுலம். ஒரு சிம்பிள் பெண்டுலத்தில் எனர்ஜி எப்படி கன்சர்வ் ஆகுது? A swimming pendulum is an example of conservation of energy. Okay, this is because a swinging simple pendulum is a body whose energy can neither be potential or kinetic. சரியா? அப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா பொட்டன்ஷியலும் இருக்கும் கைனட்டிக்கும் இருக்கும். ஆர் ஏ மிக்சர் ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கும். பட் இட் டோட்டல் எனர்ஜி அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. Thus very illustration of the transformation of potential energy into kinetic energy and of kinetic energy back into potential energy is given by a swinging pendulum or a oscillating simple pendulum. இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள். A simple pendulum is at rest with the bob the center position or mean position A. அதாவது ரெஸ்ட்டில் இருக்கும், அது ஏன் இப்போ நெக்ஸ்ட் பிக்சரில் காமிக்கிறேன். when the pendulum bob is pulled to one side, அதாவது ஒரு சைடு நம்ம லெஃப்டோ ரைட்டோ மூவ் பண்ணிக்கிறோம், அதை பின்னு வச்சுக்குவோம். ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த ரிலீஸ் பண்ண பார்த்தீங்களா அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அந்த மூவ்மெண்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட் ஆகும்ல, அது கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, when the pendulum bob is at position B, potential energy. Okay, as the bob start to moving from position B to A, potential energy is goes decreasing but kinetic energy goes increasing. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கலரில் கொடுத்துருங்க பாருங்க. இந்த சேஞ்சஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா potential energy goes start to decreasing but kinetic energy goes on increasing. சரியா? அதாவது இப்படி இருக்கும், இதை ரெஸ்ட்டு. ஓகே, இதை நம்ம பொசிஷனில் வச்சுக்கிறோம். இது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ரிலீஸ் பண்ணுறோம், ஸ்டார்ட் டு வைப்ரேட். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி குறைஞ்சி கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. மறுபடியும் என்ன ஆகும், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி போயிடும். அப்புறம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி குறைஞ்சி கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜினா என்ன அப்படின்னாக்கா மூவ்மெண்ட், மோஷன் அப்படின்னு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள், உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். when the bob reaches the center position A, it has only kinetic energy. அதாவது இந்த ஏங்கிற பொசிஷனில் என்னவாக தான் இருக்கும், ஒன்லி கைனட்டிக் எனர்ஜியாக தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மோஷன் கண்டிப்பாக இருக்குது டியூரிங் த மோஷன். as the bob goes from position A towards to position C, its kinetic energy goes decreasing but potential energy goes increasing. ஓகேவா? அப்போ வந்து என்ன நடக்குன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஒரு இடத்துல டிக்ரீஸ் ஆகி கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. மறுபடியும் கைனட்டிக் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் சேஞ்சிங். On reaching the extreme position C, the bob has only potential energy. அதாவது இந்த பிலையும் சிலையும் ஒன்லி என்னதான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான். பட் இன் பிட்வீன் இந்த பிசிக்கு இடையில மோஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருக்கணும், கைனட்டிக் எனர்ஜியாக இருக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த சிம்பிள் புண்டலத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, we will understand position A during the motion, this position only kinetic energy, but position B and position C ஒன்லி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அதாவது ஒரு ஸ்டேஜ், அந்த ஸ்டேஜில் போயிட்டு அப்புறம் அந்த அதனுடைய மோஷன் ஆரம்பிக்கும். அதேமாதிரி இந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு அப்புறம் மோஷன் நடக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இன் தி சிம்பிள் பெண்டுலம் த்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சஸ், பொசிஷன் ஏ kinetic energy, position B and C only potential energy. That's all. So from the above discussion we conclude that at the extreme position B and C of a swinging pendulum, all the energy of pendulum is potential. பார்த்தீங்களா? அப்போ பொசிஷன் பி சியில் இருக்கிறது என்னவா தான் இருக்கணும், கண்டிப்பாக பொட்டன்ஷியல் தான். at the center of position A, all the energy of a pendulum is kinetic because of அந்த ஏங்கிற பொசிஷன் என்னவா வருது, பிக்கும் சிக்கும் இடையில இருக்குது. அதாவது இந்த பிக்கும் சிக்கும் இடையில இருக்குது. இப்போ இந்த பிக்சரில் பாருங்கள், இந்த பாருங்கள், இந்த பிக்கும் சிக்கும் இடையில இருக்குது. அப்போ இது கண்டிப்பாக என்னவா தான் இருக்கணும், ஒரு ஆசிலேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ தட் கைனட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ பொசிஷன் A kinetic energy, position B and C potential energy. At all other intermediate positions, the energy of the pendulum bob is partially potential and partially kinetic energy. அதாவது என்ன அப்படின்னாக்கா மற்ற இந்த இன்டர்மீடியட் பொசிஷன் என்னவா இருக்கணும்னாக்கா பாதி பொட்டன்ஷியல் பாதி கைனட்டிக் எனர்ஜியாக இருக்கும். அதாவது அந்த ஸ்டேஜ், அந்த பிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு நெருங்கும்போது சிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு நெருங்கும்போது.
but the total energy of the swinging pendulum at any instant of time remains the same. அப்போ இங்கே பாருங்கள், இப்போ தானே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அந்த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியில். ஓகே, அப்போ என்னவா இருக்குது, ஃபைனல் வந்து சேமாக இருக்குது, ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஆஃப்டர் த ஆசிலேட்டிங் த பாப் comes to rest. This is because the friction of air acting on the swinging bob converts mechanical energy into heat energy gradually. அதாவது என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒரு மெண்டலம் வந்து இப்போ இருக்குது அப்படின்னா ஒரு இடத்துல போயிட்டு பிங்கிற பொசிஷன் போயிட்டு அப்புறம் திருப்பி சிங்கிற பொசிஷன் போகுது, சரிங்களா? ஆஃப்டர் இது கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குமா அப்படின்னாக்கா கிடையாது. ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் என்ன ஆகும், கம் டு ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும். ஏன் ரெஸ்ட்டுக்கு வருது அப்படின்னாக்கா, தட் இஸ் இந்த இடத்துக்கு விட்டுரும் பாருங்க, தட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஆஃப் ஏர் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ தட் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இன்ட்டு ஹீட் எனர்ஜி அது வந்து கிராஜுவல் ஆயிரும். ஓகேவா, அது ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், பட் இருந்தாலும் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னாக்கா அது ஏரில் அட்மாஸ்பியர் மிங்கிள் ஆயிரும், ரொம்ப லெஸ். திஸ் ஹீட் எனர்ஜி கோஸ் இன்ட்டு என்விரான்மெண்ட். இங்கே போச்சு பார்த்தீங்களா, என்விரான்மெண்ட்டில் போயிடும். ஸோ தட் the bob come to rest at the end of the time. Thank you, students.